हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी, की हाल चाल है? सुनाओ सब ठीक ठाक? अम्मी अबू भैन भरा राजी वाजी? हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक है। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे दोपहर के टाइम। ठीक है जी, तकरीबन 3 बज गए है। तो सुबह की मैं गई हुई सी बाजार दफ्तर ना, जरूरी काम सीगा। मिसबा का शनाख्ती कार्ड बनवाना सीगा ते ओहदा डोमिसिल बनवाना सीगा ते ओह अल्लाह खैर करे बनवाया हैगा वा। तो वो मिसबा माशाल्लाह 18 साल की हो गई है। तो फिर कहती सी मम्मा मेरा ना शनाख्ती कार्ड बनवा दो। तो फिर मिसबा का शनाख्ती कार्ड बनवाया, काफ़ी टाइम लग गया, रश ज़्यादा सीगा। ते हुण आके घर वड़ी हैगी है। तो फिर समझ नहीं आती पई सी भी पकाना की हैगा। मटर घर पे सीगे। ठीक है जी, तो मैं कहा चलो जी अज पकाते है मटर ते अंडे। ठीक है जी, मैं अपने भैन भरावां दे नाल अपनी यह रेसिपी शेयर नहीं की हैगी। मैं हर साल ना लाजमी अंडा मटर बना दी होंगी। इन्ने मजे के बनते हैं ना, इन्ने जबरदस्त बनते हैं भी कोई हिसाब नहीं। तो मैं अपने भैन भरावां अज बना के दिखावगी भी इन्ने मजेदार अंडा मटर बनते है। ठीक है जी, हूँ बना लीए मटर मुटर। ठीक है जी, तो अज भी कपड़े सिलाई नहीं होए है, कल का खर्चा वगैरह ले आंदा होया वा कपड़िया का। तो टाइम ही नहीं लगन दिया है। मैं सुबह साजरे की गई हुई हाँ 8 बजे की, तो हूँ 3 बजे घर आके बड़ी हैगी। थकावट इन्नी हो गई सी, बस आके ना हूँ रोटी खाधी हैगी, चाय पीती है। पी के ते मैं हाँ जी, ते नाल फिर बोतल दे विच न्याणिਆਂ ने मेरे ने पानी भी देता होया सीगा। नीमको दाल भी मेरे हमेशा रखदे भी मम्मा नाल लैके जाया कर। फिर मैं बाजारों दी ना खजूरा भी लैके आई हैगी। ते मैं कहा चल ना बच्चे खा लैणगे। खजूरा लैके आई ते नीमको ते मैं ही खांदी रही हाँ। दाने जेह्ड़े भुज्जे हुए कल दे लिआंदे आयशा दे पापा ने, ते ओह भी फिर असीं खाई दे हैगे आ। ज़्यादा ओहदे विच चनिया दे हैगे आ ते मकई दे दाने, बहुत जबरदस्त मजे के दाने है। तो माशाल्लाह बच्चों के ईदा लगिया हुई वा। तो मेरी ऐशा ने उतों फैसलाबाद बनवाए। मैं दाने जेडे लैके गई सी ना, इन्ने बड़े दाने मैं लैके गई सी, साडे घर पे सी। मैं कहा चल ऐशा घर गैस हैगा वा, तो वह न्याणिਆਂ ਨੂੰ ना भुन के दे दूंगी। तो वह राती फोन आया तो कहती मम्मा मैं घर भुने नहीं, भी पता नहीं किदा दे भुजन किदा दे नहीं, जेडे तुसीं दे के गए सी इन्ने मजेदार सीगे। तो कहती मैं अपने ना देवर ਨੂੰ ਕਿਹਾ भी भनवा के लिया दे। ਤੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਣਵਾਏ, ਘਰ ਗੈਸ ਸੀ, ਨਮਕ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਗੈਸ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਟੋਟੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਝੀਰੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈ ਜਾਈਦਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਡੇ। ਆਂਡੇ ਦਾਣੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਐਸ਼ਾ ਹੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਸਬਾ ਹੁਣੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਆਹ ਪਕਾਣਾ ਉਹ ਪਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਮੂਤ ਦੀ ਝੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਨਾਨੋ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਘਰ ਗਏ ਆ ਐਸ਼ਾ,
ਤੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ ਸੀ ਨੂਰ? ਮੁਸਕਾਨ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਬੋਤਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਤੇ ਰਾਫੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਸ਼ੇਖ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਵੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਕਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਲਿਆਵੋ। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਐਸ਼ਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਐਸ਼ਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੰਨੀ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਛਾ ਮੰਗਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਲਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਈ, ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਇਆ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੀਰਤ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਰਾ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਕਾਨ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪੈਲਸਨਾ, ਜਮੈਟਰੀ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੱਟੂ ਤੇ ਬਿੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਨੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨਾਨਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਟਰ ਕੱਢ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋ ਸਾਡੇ ਮਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 2 ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਘੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਾਉਨ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਡਾ ਤੇ ਮਟਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 5 ਆਂਡੇ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਮਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਵਾ ਮਾਣੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਅੰਡੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਖੋਲੀ ਆ। ਬਾਲਟੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਖੋਲੀ। ਬਾਲਟੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਆਂਡਾ ਘੁੜਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਿੜਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੰਡੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 5 ਅੰਡੇ ਆ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ, ਮਸਾਲੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਆਂਡੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬਰੀਕ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਂਡੇ ਨੇ ਮੋਟੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੇ ਆਂਡੇ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਚਮਚਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਜੇ ਹੀ ਮੋਜਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਨੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਪੜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਖਾਈ ਗਈ। ਦਾਣੇ ਖਾਇਆ ਕਰ,
ਵੀ ਭਾਬੀ ਅਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਭੁੱਜੇ ਚਨੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਂਡੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਮਟਰ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਟਰ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਬਾਹਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ हैदर आया, ट्यूशन पढ़ के आया है, बुखार हो गया ते तू नहाता फिर क्यों है? ऐसा ऐसा है नहीं। हाँ जी मेरे भैन भरा देखो अली हैदर दे ना मत्थे उत्ते फिंस नहीं बनी हुई है, ਇਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲੀ हैदर ਨੂੰ बुखार हो गया रात ਤੇ ਅਲੀ हैदर सुबह ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਨਾ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨਹਾਣ ਡਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੂਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਵੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬੂਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਗ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ, ਸਾਲਣ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਸਾਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਲਦੀ ਪਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਲੀ हैदर ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਸਾਗ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲਣ ਪੱਕੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਾ ਮਟਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਅੱਛੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਲਾ ਕਰੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਕਰੇਲੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਕਾਣੇ, ਕਰੇਲੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।